वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहवागी सच्चे पिता अकाल पुरख का। उपरंत इत्थों के जवद्दी टकसाल के मौजूदा संचालक संत बाबा अमरीर सिंह जी अते समागम के प्रबंधक जन जिन्हों ने संत बाबा सुच्चा सिंह वर्गे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी देश पवित्र धरती जिथे उन्होंने कदम रखे बंदगी की उत्थे आने का मौका दिता अते मनुखता की सेवा संभाल वाली संस्था सेंटर खालसा यतीम खाना बारे विचार रखने लई मौका बख्शिया। सेंटर खालसा यतीम खाने के नाल मैं पिछले 18 सालों तो जुड़ी हुई हाँ। उत्थे सिंपली मैं विजिट करन गई सी ते जद के मैं देखा कि इत्थे कितनी वड्डी एक मनुखता की सेवा संभाल हो रही है तो मेरा मन टिक गया, मन नूं शांति मिली। बेशक परमात्मा ने एजुकेशन बख्शी है, डॉक्टर साबर भी मेरे टीचर रहे हैं, GND तो मैं की है डॉक्टरेट, पर उत्थे जिन्नी मन की शांति मिली शायद मैनू होर किते जॉब करके ना मिलती। सेंटर खालसा ऑर्फनेज एक बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है। 1904 तो गुरु साहिब की वरसोई नगरी श्री अमृतसर विखे स्थापित आ। ये बारे मैं तुहानूं सीमित जी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकती इन्ने समय दे विच, जिन्ना मैनूं समा मिलिया उहदे बारे दस्सण दा यतन करांगे कि किद्दां इहदी स्थापना हुई ते की कुछ उत्थे जिहड़ा हो रहा, किद्दां उत्थे मनुखता दी रुलदी फिरदी जिहड़ी साडी कौमी हैगी पूंजी उन्होंने संभालिया जा रहा। समुची जिस तरह असीं गुरबाणी नूं लै लईए तो समुची गुरबाणी का जिन्ना भी ज्ञान का भंडार है उस दे विच मनुखता की सेवा का महान कारज बड़े स्पष्ट शब्दों दे विच बयान किया होया। इस वडमुली सिक्ख्या जिहड़ी मनुखता की सेवा संभाल वाली है उपर चल के कोई भी मनुख जिहड़ा अपना लोक ते परलोक सवारदा शंगारदा होया जीवन के सही अर्थ भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया वल वध सकदा। ये जिहड़ी संस्था है सेंटर खालसा यतीम खाना ये जिहड़ी पूरी तरह गुरु सिद्धांतां नूं समर्पित है। सब्बे सांझीवाल सदायन कोई न दिसे बाहरा जियो। गुरबाणी दे विच 4 किस्म की सेवा का जिक्र है, तन मन धन ते सुरत। मनुख लिए जिउंदे जी अज्ञानता की भड़कन मिट जाती है जे असीं इस राह के उपर चल पईए। जिस तरह तन नाल जदों मनुख सेवा करता है तो मन नूं जित के जो सेवा करता है तो मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण दे सही अर्थ उहदे विच आ जाते हैं। धन द्वारा की सेवा जिहड़ा कच्चा धन जिहड़ा असीं सारा जीवन कमाउंदे रहिंदे आ, जिहड़ा चोरी हो जाता सानूं डर लगदा रहिंदा जदों असीं बाहर आउंदे आ भी इहनूं लॉक करके आओ भी साਂਭ के आओ किते बैंकां 'च रख दिओ, वो चोरी हो जाता है। कच्चा धन हुंदा वो ते जिहड़ी ये मन करके असीं सेवा करदे आ वो सानूं सच्चा धन जिहड़ा प्रभु दे नाम दे वल संकेत आ जोड़दा जो अंत वेले मनुख दा सहाई हुंदा। जदों आए जम केस गया पकड़े तो जो जाम घसीट के मनुख नूं खड़दे हैं ना, क्योंकि मौत अटल सच्चाई है जीवन झूठा तो वह जो जमा के फंदे तो सानू बचाता। अपने अमोलक जीवन में दान रूपी धन जो अपने ही काम आता है किसी झगड़े झमेले नहीं पाता वह सच्चा धन आ। सुरत की सेवा क्योंकि मनुख ये सेवा अपना आपा समर्पित कर दिंदा, अपने आप को खत्म करके करता है, गुरु के ज्ञान के सच नूं समझ के करता तो तोही मोही अंतर कैसा वाली भावना जी वो बन जाती है। होर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कई किस्म की सेवा का विधि विधान दर्ज है। सानू आदेश संदेश मिलते हैं अनेक भातकर सेवा करिए जीव प्राण तन आगे धरिए। सेवा के सिद्धांत के अनुसार समाज में रुलदी फिरदी बेसहारा मनुखता दी अंश जिस विच अकाल पुरख आप विद्यमान है दी सेवा संभाल लई कई उगियां संस्थावां बणियां, जिवें कोई अनाथालय बन गए या पिंगलवाड़ा संस्था बहुत महान कारज कर रही है, यतीम खाना, इस तरह कई प्रकार दी संस्थावां बणियां होईयां। सिख चिंतन अनुसार परोपकार ते पर स्वार्थ नाल कीते कामां दा नाम ही सेवा। सेवा हौमे हंकार नूं त्याग तन मन धन की कुर्बानी मंगती है। सेवा करदियां मनुख की जदों ये मनो सोच बन जाए कि असीं मनुखता की नहीं
ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ 1904 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਖੀਲੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਿਘਲੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1904 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਛਮਾਹੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 33 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ 1906 ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਤੀਮਖਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰ 1923 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 42,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆ। ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 400 ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ BCA BA ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਔਰਫਨੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ,
ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਉਸਤਾਦ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਾਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਦੇ ਖਾਤਰ 1919 ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਆਰਫਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਆਰਫਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਆਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਸੰਥਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।